பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. வேதத்தில் வழிகாட்டி குரு. வேதத்திலும், அதாவது வேதம் என்றே பாடசாலைகளில் சொல்லிக் கொடுக்கும் சம்ஹிதை பாகத்திலும் இந்த ஐடியா இருக்கிறது. அநேக இடங்களில் இருக்கலாமானாலும் குறிப்பாக என் கவனத்திற்கு வந்த ஒன்றை சொல்கிறேன். பொதுவாக இன்னொன்று வேதத்திலிருந்து வேறொரு சான்று சொல்வதுண்டு. அஸ்யவாமஸ்ய என்ற சூக்தம் ரிக் முதல் மண்டலம் 164 பிரசித்தமானது. நீளமான சூக்தம். பிரபஞ்ச சிருஷ்டி, பரமாத்ம தத்துவம் முதலானவற்றை அறிவாளிகளுக்கும் அனுபவிகளுக்குமே புரிகிற சங்கீத பாஷையில் சொல்லும் சூக்தம். ஏகம் தான் சத்வஸ்து, அதை தர பல வகையாக பல தெய்வமாக சொல்கிறார்கள் என்ற மந்திரம் முண்டகோபனிஷத்தில் 3.1 வருகிற ஜீவாத்ம பரமாத்ம பட்சிகளை பற்றிய மந்திரம். நாத தத்துவம் சூக்ஷ்ம தத்துவத்திலிருந்து 4 நிலைகளில் மாறி மாறியே 4வதாக நாம் வாக்கால் உச்சரிக்கும் சப்தமாகிறது என்ற பிரசித்தமான மந்திரம். அம்பாள் ஆவாகனத்தில் சொல்லும் கௌரி மந்திரம் முதலானதெல்லாம் இந்த சூக்தத்தில் வருகிறவைதான். முறையே இந்நாலு மந்திரங்கள் 46, 20, 45, 41. அதிலே ஆரம்ப மந்திரம் ஒன்றில் 6வது மந்திரம், நான் ஞானமில்லாதவன், ஞானம் படைத்த ரிஷிகளிடம் உபதேசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று வருகிறது. குருமுகமாகவே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு சிஷ்யவாக்காக வருகிற இதையே ஸ்ருதி பிரமாணமாக சொல்வார்கள். நான் காட்ட வந்த மேற்கோளில் இன்னும் தெளிவாகவே குரு வழிகாட்டித்தான் சிஷ்யன் தெரிந்து கொள்கிறான் என்று வருகிறது. அது இந்திரனை பற்றிய ரிக்வேத சூக்தங்களில் ஒன்று. 7வது அஷ்டகத்தில் வருகிறது. அஷ்டக பிரிவினைப்படி 7-7-29, மண்டல பிரிவினைப்படி 10-32. கவஷா என்ற ரிஷி கொடுத்திருக்கும் சூக்தம். அதில் அக்ஷேத்ரவித், அதாவது இடம் தெரியாதவன், க்ஷேத்ரவித்திடம், அதாவது இடம் தெரிந்தவனிடம் கேட்டுக்கொள்கிறான். இடம் தெரிந்தவனால் வழி தெரிவிக்கப்பட்டு அப்படியே போய் சேர்கிறான் என்று. மறை என்பதற்கேற்க மறைமுகமாகவே ஆச்சாரியனிடமிருந்து சிஷ்யன் சாதனா மார்க்கம் தெரிந்து கொள்வதை சொல்லி இருக்கிறது. 7வது மந்திரம். பிரம்மம் என்ற பரமசத்தியம்தான் போய் சேர வேண்டிய லட்சியமான இடம். அந்த இடத்தை அறிந்தவன் குரு, அறியாதவன் சிஷ்யன். இவன் அவரிடம் லட்சியத்தை அடைகிற சாதனா மார்க்கத்தை உபதேச கிரமமாக கேட்டு தெரிந்து கொண்டு அங்கே போய் சேருகிறான். இதுதான் மந்திர தாத்பரியம். இதை மறைமுகமாக சொல்லி இருக்கிறது. அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை மறைத்து சொல்ல போய் அதை ஒரே அடியாய் மிஸ் பண்ணிவிடப் போகிறார்களே என்று கருணை கொண்டு வெளிப்படையாகவே இதுதான் உபதேசத்தின் பத்திரமான, அதாவது மங்களமான மகிமை என்றும் தெரிவித்திருக்கிறது. உபதேசம் என்பதற்கு இங்கே வருகிற வார்த்தை அனுசாசனம் என்பது. அது இன்றைக்கு வரை பழக்கத்தில் உள்ள வார்த்தை. பீஷ்மர் சரதல்பத்தில் அம்பு படுக்கையில் இருந்து கொண்டு பாண்டவாளுக்கு உபதேசித்த விஷயங்கள் விஸ்தாரமாக 2 பர்வாக்களாக, பர்வங்கள் என்ற பிரிவுகளாக பாரதத்தில் இருக்கின்றன. அவற்றில் முதலாவது சாந்தி பர்வா, 2வதற்கு அனுசாசன பர்வா என்றே பெயர்.
அதில்தான் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் கூட வருகிறது. சட்டம் போடுவது, உத்தரவிடுவது, அட்வைஸ் பண்ணுவது எல்லாமும் அனுசாசனத்தில் அடங்கும். அப்படி குரு கொடுக்கும் உபதேச அனுசாசனத்தை பரம மங்களமானது. பத்ரம் என்று வேதமே ஸ்தோத்திரிக்கிறது. மங்களம் என்று நாம் சொல்கிற இடங்களில் வேத இதிகாச புராணங்கள் பத்ரம் என்றே சொல்லும். பத்ரம் பத்ரம் என்றே சொல்லும். உபதேசம் மங்களமானது என்பது எதனால் என்றும் இந்த வேத மந்திரம் தெரிவிக்கிறது. ஸ்ருதி என்கிற நீரோட்டத்தில் எப்படி தடையில்லாமல் நேராக ஒரு வழியில் போகிறோமோ அப்படி உத்தம லட்சியத்தில் சேர்க்கும் நேரான மார்க்கத்தை உபதேசத்தால் தான் ஒருத்தன் தெரிந்து கொள்கிறான். அதனால் அது பத்ரம் என்கிறது. நேர் என்பதற்கு இங்கே உள்ள வார்த்தை அக்ஞசம் என்பது. அதற்கு நேர் என்பதோடு நேர்மை என்றும் அர்த்தம். சிரித்து ஸ்ட்ரெயிட் மட்டுமில்லை, ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டும். குருவை க்ஷேத்ரஜனாக, இடம் தெரிந்தவன் தெரியாதவன் என்று பார்த்தோமே. முறையே குருவும் சிஷ்யனும் தான் அந்த 2 பேர். அந்த 2ற்கும் இங்கே க்ஷேத்ரவேத் அக்ஷேத்ரவேத் என்ற வார்த்தைகளை போட்டிருக்கிறது என்றால் சூக்த ரிஷி கவஷர் யோசித்து பொறுக்கி எடுத்தா போட்டார்? இல்லை. ஒரு பிளாஷில் அகண்ட ஆகாசத்திலிருந்து அந்த சப்தங்கள் அவருக்கு பிரத்யட்சமாயிற்று. அதாவது ஈஸ்வர வாக்கே அப்படி வந்திருக்கிறது அந்த ரிஷி மூலமாக. க்ஷேத்திரம் என்றால் ஊர், அது ஒரு இடம்தானே. கந்தாரம் என்ற ஊருக்கு வழி சொன்னதாகத்தானே உபனிஷத் கதையிலும் பார்த்தோம். பயிர் விளையும் வயலையும் பக்தி பயிர் விளையும் புண்ணியஸ்தலங்களையுமே க்ஷேத்திரம் என்று குறிப்பிட்டு சொல்வது. வேதாந்தத்திலேயோ க்ஷேத்திரம் என்றால் நம்முடைய சரீரம். உழவன் உழுது பயிர் பண்ணுவதற்கு வயல் என்கிற க்ஷேத்திரம் களமாயிருக்கிற மாதிரி ஜீவன் கர்ம உழவு பண்ண இந்த சரீரம். இதம் சரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்திரம் இத்யபிதீயதே என்று பகவான் கீதையில் சொல்கிறார். 13வது அத்தியாயம் 1வது ஸ்லோகம். அடுத்த மேற்கோள் இச்லோகத்தின் பின்பாதி. அந்த அத்தியாயத்திற்கு பேரே க்ஷேத்ரஜ்ய விபாக யோகம் என்பது. க்ஷேத்திரத்திற்கும் க்ஷேத்ரஜனுக்கும் உள்ள பாகுபாட்டை அறியும் யோகம் என்று அதற்கு அர்த்தம். அது யார் க்ஷேத்ரஜன் என்றால் அவன்தான் இந்த ஜட சரீரத்திற்கு உயிரையும் அறிவையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் ஆத்மா. தான் க்ஷேத்திரம் என்பதும் ஜடமான சரீரத்திற்கு தெரியாது. அதை அப்படி தெரிந்து கொண்டவன்தான் சரீரத்திற்கு உடைமைக்காரனான சரீரி என்ற அந்த க்ஷேத்ரஜன். ஏதத்யோ வேத்தி தம்பிராகு க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்விதகா. தெரிந்து கொள்பவன் என்கிறவனாக க்ஷேத்ரஜன் உள்ள போது ஸ்வச்சமான தன் நிஜஸ்வரூபத்தில் அவன் இல்லை. அதாவது பிரம்மமாக இருக்கவில்லை, மாயா சம்பந்தத்துடன் தான் இருக்கிறான். நிஜஸ்வரூபத்தில் அவன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக வேறு விஷயமோ தெரிந்து கொள்ளும் அறிவுமோ கூட இருக்காது. தானாக இருக்கிற, தான் மட்டுமே ஒரே சத்தியமாக இருக்கிற, அறிவாக இருக்கிற நிலை அது. பொதுவாக லோகத்தில் ஜடம் சேத்தனம் என்று முறையே அறிவற்றதையும் அறிவுள்ளதையும் சொல்கிற வழக்குப்படி ஜடமான சரீரத்தை க்ஷேத்திரம் என்றும் அதிலே அறிவோடு புலனறிவோடுதான் நிஜஸ்வரூபத்தை அனுபவத்தால் அறிகிற மெய்யறிவோடு அல்ல புலனறிவோடு இருக்கிற ஜீவனை க்ஷேத்ரஜன் என்றும் சொல்வது. அறிவே இல்லாத ஜட சரீரத்திலிருந்து பல படி உசந்த புலனறிவோடு கூடிய க்ஷேத்ரஜனையே இன்னும் பலபடி உசத்தி வைத்து நிஜஸ்வரூப மையறிவான அனுபூதி பெற்ற ஞானியாக வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்வது. கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் அப்படித்தான் சொல்லி இருக்கிறார். இருந்தாலும் நேர் அர்த்தப்படி பார்த்தால் ஷரீரமும் தெரியாத ஞானியாயில்லாமல் ஷரீரத்தை தனதென்று தெரிந்து கொள்கிற அஜ்ஞானிதான் க்ஷேத்ரஜன். இந்த நிலையில்தான் அம்பாளை க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஜன் இரண்டையும் ரட்சிக்கும் க்ஷேத்ரஜ பாலினி என்று சகஸ்ரநாமத்தில் சொல்லியிருப்பது. ஸ்வஸ்வரூபத்தில் உள்ள க்ஷேத்ரஜனுக்கு பாலனமே வேண்டியதில்லை. அம்பாளுக்கும் ஆத்மாவாக இருக்கிறவன் அவன். அத்தனை க்ஷேத்திரங்களிலும் சரீரங்களிலும் க்ஷேத்ரஜனாக இருப்பது நானே. க்ஷேத்ரஜம் ஷாபி மாம் வித்தி சர்வ க்ஷேத்ரேஷு
கீதை 13வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகம். என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்கிற போது மாயை கலந்த கலக்காத ஆகிய 2 ஸ்திதிகளிலுமே என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள இடம் கொடுத்திருக்கிறார். 2 மட்டும் இல்லை, 3 கூட. அசட்டு வேஷம் போட்டுக்கொண்டு நாம் ஒவ்வொருவருமாக அவர் இருப்பது ஒன்று. நம்மையெல்லாம் கட்டி ஆளுகிற ஈஸ்வரனாக துவைத்த பிரபஞ்சத்தை நடத்தி வைப்பது ஒன்று. துவைத்த கலப்பற்ற நிர்குண பிரம்மமாக இருப்பது ஒன்று. 3 விதத்திலும் அவர் நம்முடைய சரீரத்தை 3 வித்தியாசமான நிலைகளில் அறிகிற க்ஷேத்ரஜராக இருக்கிறார். நிர்குணத்தில் அந்த அறிகிறது என்பது காரியமில்லை, அது க்ஷேத்திரமே இல்லை என்று கண்டுகொள்ளும் அனுபவம். க்ஷேத்ரஜன் என்றால் க்ஷேத்திரத்தை அறிந்தவன். இது தன் சரீரம் என்று அறிந்திருக்கிறவன் கீழ்நிலையில் இருக்கிறான். அப்படி இல்லை, இந்த சரீரம் வெறும் மாயா கல்பிதமே தவிர பிரம்மஸ்வரூபமான தனக்கு சம்பந்தப்பட்டதில்லை என்று அதை பற்றிய அது பொய்யே என்ற உண்மையை அனுபவத்தில் அறிந்தவன் மேல்நிலை க்ஷேத்ரஜன். அவன்தான் நிஜமான க்ஷேத்ரஜன். அதாவது க்ஷேத்ரஜன் என்றாலும் ஞானி என்றாலும் ஒன்றே. க்ஷேத்திரம் பொய் என்று அறிந்ததோடு பிரம்மம்தான் மெய் என்றும் அறிந்தவன் அவன். இந்த தத்துவ சிக்கலில் இப்போது ஏன் உங்களை இழுத்து விட்டிருக்கிறேன் என்றால், வழியறிந்தவனே வேத மந்திரத்தில் என்னவென்று சொல்லியிருப்பதாக சொன்னேன்? க்ஷேத்ரவித் என்றுதானே. க்ஷேத்ரவித் என்றாலும் க்ஷேத்ரஜன் என்றுதான் அர்த்தம். ஞ வித் என்ற 2ம் அறிவதையே குறிப்பிடும். ஞவை இங்கிலீஷில் JNA என்றும் GNA என்றும் 2 விதமாக எழுதுகிறார்கள். ஜி என்பதோ ஜேவுக்கான சகார சப்தமாகவே இருக்கிறது. நியூசிஸ் என்று கிரீக்கில் இருப்பதை இங்கிலீஷிலும் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு ஞானம் என்றே அர்த்தம். ஸ்பெல்லிங் படி GNO என்றிருந்தாலும் ஜியை சைலண்டாக்கி உச்சரிப்பில் நோசிஸ் என்றே சொல்வார்கள். நோ என்றே KNOW என்கிற இன்னொரு வார்த்தையும் அறிவது என்பதற்கு இருக்கிறது. அங்கேயும் ஸ்பெல்லிங்கில் முதல் எழுத்தை சைலண்ட் பண்ணி விடுகிறார்கள். நூசிஸின் GA தான் இங்கே K ஆவது. சம்ஸ்கிருதத்தில் GA காரமாக சொல்லும் அநேக வார்த்தைகளை தமிழில் KA காரமாக்கி விடுகிறோமோ இல்லையோ, அப்படி காந்தாரியை காந்தாரி என்பதாக பார்த்தோமே, அப்படி சம்ஸ்கிருத வித்திலிருந்துதான் விட். நாம் விட்டி என்றால் தமாஷ் என்று மட்டுமே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். வாஸ்தவத்தில் விட்டுக்கு முக்கியமான மீனிங் அறிவு என்பதுதான். அவுட்விட் பண்ணுவது என்கிற போது அந்த அர்த்தத்தில் தானே சொல்கிறோம். க்ஷேத்ரவித் என்று வேதத்தில் வருவது பகவான் கீதையில் சொல்லும் க்ஷேத்ரஜன் தான். இப்படி தெரிந்து கொள்ளும் போது அந்த மந்திரத்திற்கு அர்த்தம், அஞ்ஞானியான சிஷ்யன் ஞானியான குருவிடம் விமோச்சனத்திற்கு வழி கேட்டுக்கொண்டு அந்த வழியில் போகிறான். முடிவாக அந்த வழி கொண்டு விடுகிற பரம சத்தியத்தை நோக்கி அவர் உபதேசித்தபடி முன்னேறி போகிறான். இதுதான் உபதேசம் என்ற பரம மங்கள விஷயம். ஒரே போக்கில் நேராக ஓடுகிற பிரவாகத்திலே எதிர்நீச்சு போடும் கஷ்டமில்லாமல் சௌக்கியமாக மிதந்து கொண்டு பிரயாணம் பண்ணுகிறது போல அந்த அஞ்ஞானியும் விமோச்சனத்திற்கு அழகான நேரான வழி தெரிந்து கொண்டு போய் சேருகிறான் என்று ஆகும். சிரித்து என் பாஷ்யமும் கொஞ்சம் சேர்த்து சொன்னேன். உபனிஷத்திலே காட்டு வழி, அப்புறம் கிராமமாக போகணும் என்றெல்லாம் கொஞ்சம் பயமுறுத்தலாக சொல்லி இருக்கிறது. அது ஸ்ருத்யந்தம். ஸ்ருதி எனும் வேதத்தின் முடிவு. வேதத்தில் முடிவான பாகமே உபனிஷத். இது ஸ்ருதியே முதற் பாகமான சங்கீதை. இதிலே பயமுறுத்தாமல் ஆனந்தமான படகு பிரயாணமாக சொல்லி இருக்கிறது. வாட்டர் கரண்ட் போகிறபடியே ஆனந்தமாக மிதந்து கொண்டு போகிறது. சிரித்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் போட்டிங். விசேஷமாக குரு அனுகிரகித்தால் இப்படி. கத்திமுனை என்றே இன்னொரு உபனிஷத், கட்டோபனிஷத் 1:3-14 ரொம்பவும் பயமுறுத்தி சொல்லியுள்ள சாதனா கிரமமானது உல்லாச பயணமாக ஆகிவிடுகிறது. அந்த கத்திமுனையையே ரேசர்ஸ் எட்ஜ் என்று தலைப்பாக போட்டு நம்முடைய வேதாந்தத்தில் ஈடுபாடுள்ள ஒரு பெரிய வெள்ளைக்கார நாவலிஸ்ட்
சாமர்செட் மாம் என்ற நாவலாசிரியர் பெரிசாக கதை கூட எழுதி பிரசித்தமாயிருக்கிறது. காட்டு வழி, கத்திமுனை நடப்போ, ஆற்றிலே ஆனந்தமாக போட்டிங்கோ, எதுவானாலும் வழி சொல்லித் தருகிறவர் குரு. கத்திமுனையை சொன்ன இடத்தில் உபனிஷத் அதற்கு பூர்வாங்கமாக வரர்களை நாடி போய் அவர்களிடமிருந்து அந்த வழியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்கிறது. வரான், வரர்களை என்கிறது. வரன் என்றால் என்ன? முனிவரர், ரிஷிவரர் என்று படிக்கிறோமே, என்ன அர்த்தம்? முனிவரில் சிறந்தவர், ரிஷிகளில் சிறந்தவர், பெஸ்ட் என்று அர்த்தம். அப்படி பெஸ்ட் ஆசாமியாக நாம் சொல்வது பெண்ணுக்கு பார்க்கிற வரனைத்தான். நிஜத்தில் எத்தனை பிள்ளையாண்டான்கள் அப்படி இருப்பார்கள் என்பது கேள்வி. மாப்பிள்ளையாக வரிப்பது ஒரு சத்திரிய பெண் ஸ்வயம்பரம் என்றுதானே பர்த்தாவை வரிக்கிறது. ஆகியவற்றில் வருகிற ஆசாமியானதாலேயே அவன் வரனாக இருக்கிறான். விருவர் என்ற தாதுவிலிருந்து வரும் வார்த்தையே வரிப்பது, தேர்ந்தெடுப்பது என்று அர்த்தம். அப்படி சொன்னால் அநேகம் பேர் இருப்பதில் நம்முடைய சாய்ஸை செலக்ட் செய்வது. இருக்கிறதற்குள் பெஸ்டைத்தானே சூஸ் பண்ணுவார்கள். பெஸ்டை சாய்ஸஸ்ட் என்றும் சொல்வதுண்டோன்னோ. உபனிஷத்தில் வரர் என்று மனுஷர்களிலேயே உத்கிருஷ்ட நிலைக்கு போன குருமாரைத்தான் சொல்லி இருக்கிறது. உத்கிருஷ்ட என்பதையே பிரகிருஷ்ட என்றும் சொல்வதுண்டு. ஆச்சாரியால் இங்கே அப்படித்தான் பாஷ்யம் பண்ணி வரர்கள் என்றால் பிரகிருஷ்டமான ஆச்சாரியர்கள் என்று சொல்லி அவர்களை தத் விதகா என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தத் என்ற பரபிரம்மத்தை விதகா அறிந்தவர்கள் சிரித்து அப்படிப்பட்ட வரர்களை குருவாக வரிக்க வேண்டும் என்று உபனிஷத் சொல்கிறது. தாயார் மாதிரி பரமகருணையோடு இங்கே உபனிஷத் வழி சொல்கிறது. ஸ்ருதிகி அனுகம்பமாக மாத்ருவத் என்று ஆச்சாரியாலும் தாயாராய் கருணையோடு சொல்லி இருக்கிறார். கத்திமுனை என்று பிரம்ம வித்யை சொல்லி இருக்கிறதே என்று பயப்பட வேண்டாம். தாயாரின் அன்பு மாதிரியான குரு பிரசாதம் அதை மழுக்கி மழமழப்பாக்கிவிடும் என்கிற மாதிரி சொல்லி இருக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இன்னைக்கு 29வது ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கணும் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல. அதுக்கு முன்னாடி அபிராமி அம்மை பதிகத்துல அபிராமி பட்டர் அம்பாளை பார்த்து கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார்னா, எனக்கு நீ அருள் புரியணும், எனக்கு இதை தரணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். என்ன வேண்டிக்கிறார்? ஆச்சாரியால் வேண்டிக்கிறது பார்த்தோம் இல்லையா? என்னோட சுற்றத்தார், உற்றார், உறவினர்கள், மனைவி, மக்கள், மாடு எல்லாம், பெண் பிள்ளைகள் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு கேட்டார் இல்லையா? இப்போ இவர் அபிராமி பெற்றர் என்ன கேட்கிறான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கறதுக்கு இருக்கோம். வஞ்சக கொடியோர்க நட்பு வேண்டாமலும் மருந்திற்காக வேண்டினும் மறந்தும் ஓர் பொய்மொழி சொல்லாமலும் தீமையாம் வழியினிற் செல்லாமலும் விஞ்சு நெஞ்சதனிற் பொறாமை தறியாமலும் வீண்வம்பு புரியாமலும் மிக்க பெரியோர்கள் சொல்லும் வார்த்தை தள்ளாமலும் வெகுளியவை கொள்ளாமலும் தஞ்சமென நினது உபய கஞ்சம் துதித்திட தமியேனுக்கருள் புரிந்து சர்வ காலமும் என்னை காத்தருள வேண்டினும் சலக்கயல்கள் விழியை அணைய வஞ்சியர் செவ்வாய் நிகர் வாவியாம் பன்மலரும் வளர்த்திருக்கடபூரில் வாழ்வே சுபநேமி புகழ்நாமி சிவசுவாமி மகிழ்வாமி அபிராமி உமையே.
வஞ்சக கொடியோர்கள் நட்பு வேண்டாமலும். எப்போதும் கெடுதலே செய்யக்கூடிய மனதிலே கல்மஷத்தோடு கூடிய அந்த கொடியவர்களோட நட்பை நான் வேண்டாமலும், மருந்துக்காக வேண்டினும் மறந்தும் ஒரு பொய்மொழி சொல்லாமலும். ஒரு மருந்துக்காக கூட பொய் சொல்லப்படாத, எப்பேற்பட்ட எந்த ஒரு கஷ்ட காலத்திலையும் பொய் சொல்லாமலும், தீமையாம் வழியினர் செல்லாமல் தீய வழிகள் எல்லாம் நான் போகாமலும், வெஞ்சு நெஞ்சதனில் பொறாமை தெரியாமலும், இந்த மனசுல பொறாமைங்கிறது தவலேசம் இல்லாமலும், வீண் வம்பு புரியாமல் எல்லாம் வம்பு பண்ணி யாருக்கா ஏதாவது கெடுதல் வர மாதிரி பண்ணி ஒரு சாடிஸ்டிக்கா இல்லாமலும், மிக்க பெரியோர்கள் சொல்லும் வார்த்தை தரலாம், பெரியோர்கள் எல்லாம் முதியோர்கள் எல்லாம் நமக்காக கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரைகள் எல்லாம் தள்ளாமல், வெகுளியவை கொள்ளாமலும், இந்த கோபமே அடையப்படாதுன்ற அப்படி பண்ணி நான் என்னென்னைக்கும் உன்னுடைய தாமரை மலர் பாதங்களை நான் பணியணும். அதுக்கு அம்மா அபிராமியே எனக்கு நீ அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். இந்த சுப்பிரமணிய ஸ்லோகம் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் 29வது ஸ்லோகத்துல வேலோட மகிமையை பத்தி ஆச்சாரியால் சொல்றார். மிருகாஹ பக்ஷிணோ தம்சகாயே ச துஷ்டாஹ ததா வியாதயோ பாதகா ஏ மதங்கே பவத் சக்தி தீக்ஷ்ணாக்ரபின்னா சுதூரே வினஷ்யந்து தே சூர்ணித கிரௌஞ்ச சைல. மிருகாஹ பக்ஷிணः தம்சகா ये च दुष्टाः तथा व्याधयः बाधका ये मदङ्गे भवत् शक्ति तीक्ष्ण अग्रभिन्नाः सुदूरे विनश्यन्तु ते चूर्णित क्रौञ्च शैल. ஏ முருகா, உங்ககிட்ட இருக்கிற பயத்தினால மலை போல தன்னுடைய சொரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு எங்கேயோ ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தானே கிராணாசுரன்கிறவன், அவனை நீ கொன்றா இல்லையா ஷண்முகா? நீ என்னோட சரீரத்துல எந்த மிருகங்களோ பட்சிகளோ கொசுக்களோ அப்படி எந்த கொடூரமான வியாதிகளோ என்னை இம்சிக்காம தாக்காமல் அவைகளெல்லாம் நீ என்ன பண்ணணும், கையில இருக்கக்கூடிய கூர் வீல் இருக்கே, எப்படி இந்த கவுச்ச மலையிலேருந்து எல்லா மலைகளையும் தூள் தூளா ஆக்கித்தோ அதே மாதிரி இவைகளையெல்லாம் தூள் தூளா ஆக்கி வெகு தூரத்துக்கு அப்பால கண்காணாத தூரத்துல கொண்டு போய் அதெல்லாம் நாசமடைய செய்யணும் அப்படிங்கிறார். இதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், அபஸ்மார குஷ்டய அசப்பிரமேக ஜுரோன்மாதி குன்மாதி ரோகான் மகாந்தா பிசாச்சாச்ச சர்வே பவத் பத்ரபூதிம் திலோக்கிய க்ஷண தாரகாரே திரவந்தே. உன்னுடைய இலை விபூதியை பார்த்த உடனே இவைகளாம் வியாதிகள் எல்லாம் பிசாசுகளெல்லாம் எல்லாம் ஓடி போயிடணும்னு சொன்னார் இல்லையா? இங்க எனக்கு ஏற்படக்கூடிய பட்சிகளாலோ மிருகங்களாலோ கொசுக்களாலோ துஷ்டர்களாலோ வியாதிகளாலோ எனக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராத அவைகளெல்லாம் உன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய வேலானது பொடி பொடி ஆக்கி தூக்கி கொண்டு போய் எங்கேயோ வெகு தூரத்துல திரும்பி வராத மாதிரி விட்டுட்டு வந்துடணும். ஏன்னா நீ என்ன பண்ணின திரும்ப உன்னோட கூர் வேல் முனையால உன்கிட்ட பயந்துட்ட மலை போல ரூபத்தை எடுத்துன்னு ஒளிஞ்சுட்டு இருந்தானே அந்த கிராணாசுரங்கிறவனை நீ கொன்றாய் அல்லவா? அப்பேற்பட்ட நீ என்னோட வியாதிகளை எல்லாம் தீர்க்க மாட்டாயாங்கிற நாராயண பட்டத்திற்கு கூட அப்படிதான் ஒரு தசகம் முடியும் போது என்னோட வியாதிய நீ போக்க மாட்டாயான்னு கேட்பார் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் ரொம்ப அழகா ஆச்சாரியால் சொல்றார். நம்ம நாராயணியத்துல ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று உண்டு, ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். அந்த ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, நீ பத்ம கல்பத்துல நீ பிரம்மாவை படைச்சா இல்லையா? அந்த பிரம்மா உன்னை ஸ்துதி பண்ணா இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அந்த பிரம்மாவை படைச்ச நீ எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன்னாக்கா என்னோட வியாதியெல்லாம் நீ குணப்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த ஸ்லோகத்தையும் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதா அப்படி ஒரு நிமிஷம் பார்க்கலாமா? அது ரொம்ப பேருக்கு தெரியும். மகா பெரிவா கூட அந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கா. நாமளும் அந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுவோம். சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மேற்கொண்டு நம்ம போறோம். அது அந்த ஸ்லோகம் 8வது தசகத்துல வரும். 8வது தசகத்துல எத்தனாவது ஸ்லோகம் தெரியுமா? அது 13வது ஸ்லோகம். அந்த 13வது ஸ்லோகம் அஸ்மின் பராத்மன் ஆரம்பிக்கும். அஸ்மின் பராத்மன் அனுபாத்ம கல்பே துவமித்தமுத்
உத்தாபித பத்மயோனிஹி அனந்த பூமா மம ரோகராசின் நிருந்தி பாதாலய வாச விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லி பரமாத்ம ஸ்வரூபியே எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய குருவாயூரப்பா, இந்த பத்ம கல்பம் அப்படிங்கிற கல்பத்துல பிரம்மதேவனை சிருஷ்டித்தையே அளவற்ற மகிமையோட எம்பிரானே குருவாயூரப்பா, என்னுடைய வியாதிகள் கூட்டத்தெல்லாம் நீ அப்படியே அழிச்சுடணும் அப்படின்னு சொல்றார். அதே பாணியில் தான் இங்கேயும் ஆச்சாரியால் இந்த ஸ்லோகத்துல முருகப்பெருமான அப்பேற்பட்ட ராட்சசர்கள் எல்லாம் தூள் தூளாக்கி உன்னுடைய கை வேலால என்னை தாக்கக்கூடிய மிருகங்கள், பட்சிகள், கொசுக்கள், துஷ்டர்கள், வியாதிகள் எல்லாத்திலேருந்தும் என்னை காப்பாத்துன்னு சொல்றார். நாமளும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி முருகப்பெருமானுடைய கருணைக்கும் அருளுக்கும் பாத்திரமாவோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபிரிவா 1978 வருஷம் சாதுர்மாசியத்தும் போது கர்நாடகத்தில் உள்ள ஹகரிங்கிற இடத்துல இருந்தா. அந்த சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கிறதே வாக்கியார்த்த சதஸ்லாம் நடந்தது. அதில் தரிசனத்துக்கு வந்த ஒருத்தரை கூப்பிட்டு பெரியவா வாக்கியார்த்தம் சொல்ல சொன்னா, அவர் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலேருந்து மித்யா ஜெகதே திஷ்டானா அப்படிங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணினார். கூட இருந்த வித்வான்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா, சந்தோஷப்பட்டா. இப்பேற்பட்ட வேதாந்த தத்துவங்கள்லாம் அடங்கியிருக்கு. ஏதோ நம்ம சஹஸ்ரநாமம் அஷ்டோத்திரம் அப்படின்னா அதில் ஏதோ அர்ச்சனைக்கு பண்ணுறது நாமாவளே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் எப்படி வேதாந்தங்கள் கொட்டி கிடக்கு, பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் எப்படி நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு, எவ்வளவு எளிமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வித்வான்கள்லாம் பாராட்டினா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். எல்லாரும் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு விக்கிச்சு போனா. யாருமே எதிர்பார்க்கல. ஏதோ வேதாந்த விசாரம் வாக்கியார்த்தசஸ் அப்படின்னா இனிமேல் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தை எடுக்கணும், கீதா பாஷ்யத்தை எடுக்கணும், பிரஸ்தானத்திரை பாஷ்யம் வேணும், அப்படி இப்படின்னு தானே நாம் ஏதோ நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணார், ஒரு சஹஸ்ரநாமம் அந்த ஒரு நாமாவளி எடுத்துன்னு இப்படி எல்லாம் கூட பண்ண முடியும். அது கூட யாரோ வந்த ஒருத்தரை வச்சு பண்ண சொன்னான். இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அவருக்கே தெரியாது. நாம் இத்தனை எல்லாம் பண்ணியிருப்போம், பண்ண போறோம் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப பயந்தார். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நாம ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ற வழக்கம். மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கேதேகிரிம் எத் கிருபா தமஹம் மந்தே பரமானந்த மாதவம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இங்க வேணா வார்த்தையை மாத்திக்கலாம். எத் கிருபா தமஹம் மந்தே பரமானந்த சத்குரும் அப்படின்னு சொல்றாப்புல அந்த குரு கிருபையில குரு சன்னதியில பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா அவ்வளவுதான். அந்த அனுகிரக சக்தி நம்மளை எப்படி வாக்விலாசம் உள்ளவாளா ஆக்கிறது அப்படின்னு. மூக்கம் கரோதி வாசாலம் அப்படின்னா ஊமையா இருந்தவாளே எப்படி ஒரு பெரிய பேச்சாளர் ஆக்குறதோ, இதெல்லாம் ஸ்லோகத்துல சொல்றது நாம் ஏதோ புராணங்கள் படிக்கலாம் எவ்வளவு சத்தியம் அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிறதே இந்த அகரியிலேருந்து பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுட்டு விஸ்வரூப யாத்திரையை தொடங்குறா. விஸ்வரூப யாத்திரையில பக்கத்துல கர்னூல் ரோடு, அந்த கர்னூலுக்கு வர ரோடு, அதுல போய் இருந்தா விஸ்வரூப யாத்திரையை முடிச்சுட்டு தொடர்ந்து பெல்லாரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பெல்லாரியில கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில், அந்த கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில்ல தங்கி இருந்தா. அந்த பெல்லாரியில பெரியவா போன அன்னைக்கு ஒரு ரெக்கார்டு என்னன்னா, கார்த்தால 8 மணிலேருந்து ராத்திரி 10 மணி வரைக்கும் நான் ஸ்டாப்பா தரிசனம். கூட்டம்னா அப்படி ஒரு அசாத்தியமான கூட்டம். அந்த ஜனங்கள்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கும். அதுவும் இந்த கர்நாடகாவில் உள்ள பக்தாள்லாம், இந்த ஆந்திர தேசத்து ஜனங்கள், கர்நாடகா மகாராஷ்டிர ஜனங்கள்லாம் முன்ன பின்ன தெரியலன்னா கூட பெரியவாளை பார்த்தோன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்துனால் அதுக்கப்புறம் வாய் வழியா பரவி அக்கம் பக்கத்துல கூட எங்கேயோ புத்துலேருந்து ஈசல் கிளம்பி வராப்புல வந்து மொச்சுப்பா. மொச்சுண்டு பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி பண்ணிட்டு அவளுக்கு ஹார்த்தி எடுக்கிற அழகும், அவ பாடுற அழகும், அப்படி ஒரு பக்தி பண்ற அழகும், பஜனை பண்ற அழகும் அப்படி பார்க்க ஆனந்தமா இருக்கும். அப்படிதான் இந்த பெல்லாரியிலையும் கார்த்தால 8 மணிலேருந்து ராத்திரி 10 மணி மட்டும் தரிசனம். நான் ஸ்டாப்பா ஒரு தரிசனம், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத கூட்டம். அதுக்கப்புறம் இந்த கன்னியாபுரமேஸ்வர கோவிலையும் சங்கர மடம் இருக்கு. இந்த சங்கர மடத்துக்கு வந்தா. அங்கேருந்து பெரியவா என்ன பண்ணா, கிளம்ப போறா யாத்திரை. ஃபர்தரா எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போறா தெரியாது. என்ன பண்ணா, பெரியவா ரிக்ஷாவை எல்லாரும் தள்ளிட்டு இருக்கா. கிளம்பலான்னா வந்த வழியாலே திரும்பி அது ஒரு இடத்துக்கு போறா.
ஏகாம்பரம்னு பெரியவாள்கிட்ட கேட்க அவர் சொன்னார், இந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம வழியாக இப்படி தான் வந்தோம், பெரியவா திருப்பி அதே இடத்துக்கு போகிறா அப்படின்னா, இல்லை இல்லை இந்த இடத்துக்கே போ அப்படின்னா. எதுக்கு போகிறா அப்படின்னா, அங்கே ஒரு காடு மேடுமா ஒரு இடம் தாண்டிட்டு போனால் ஒரு வீட்டு வாசல், அங்கே போய் நின்னா அது அம்பியையர் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவர் அங்கே பெல்லாரியில் ஒரு ஹோட்டலில் வச்சுருக்கவர். இந்த அம்பியர் அவள் தான் பெரியவா பெல்லாரிக்கு போனதுலேருந்து ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணினவா. அவள் வீட்டுக்கு போகணுமா, ஏன்னா அவள் கூப்பிட்டா வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு அவள் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கா, இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டுருந்தா. இருந்தாலும் பெரியவா அந்த வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு அந்த பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு இவ்வளவு சிரமப்பட்டுன்னு இந்த அம்பியர் வீட்டுக்கு போனால், அந்த அம்பியர் வீடு அப்படின்னா அவர் இந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். பெரியவாளோட யாத்திரையில் பொறுத்தவரை குமரேசன் ஒருத்தர் போகிறார் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த குமரேசன்ட்ட பெரியவா கேட்குறா, இந்த அம்பியர் காமிச்சு, இவர் உனக்கு உறவு தெரியுமோன்னா. உறவு தானே அப்படின்னா. குமரேசனுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் வந்து, நாம் எங்கேயோ காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கோம், இவர் எங்கேயோ பெல்லாரியில் இருக்கார், நமக்கும் இவருக்கும் என்ன உறவு? அவர் தான் அவர் தமிழ்நாட்டுக்காரா அப்படிங்கிறது வேணா இருக்கலாம். இவா எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால் இங்கேயே வந்திருக்கா, இங்கே ஹோட்டல்லாம் வச்சுன்னு பரம்பரையாக இருக்கா, தெரியல அப்படின்னா விசாரிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தா இவாளுக்கெல்லாம் உறவாக இருக்கா. சோழியாவா இவாளுக்கெல்லாம் உறவாக போயிட்டா. இந்த அம்பியர் வீட்டில் தான் இவாள்லாம் தினம் போய் பெரியவா இருக்கிறதே. இவாளுக்கு வேணுங்கிற ஆகாரத்துக்கோ இதானும் காப்பி டீ என்னென்ன வேணுமோ, இவாளுக்கு தாகசாந்திக்கு போகிறது எல்லாம் அந்த அம்பியர் பண்ணியிருக்க, எல்லாம் பண்ணியிருக்க. ஆனால் யாரும் என்னன்னு தெரியாது. யாரோ இந்த ஊருக்காரா அந்த ஊருக்காரா அப்படின்னா பெரியவா இவருக்கு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறா, இவர் உங்கள் உறவுக்காரர் அப்படின்னு. இப்படி பல பேருக்கு பல இடங்களில் அதிசயம்லாம் உண்டு. நமக்கே தெரியாது நம்ம உறவுக்காரா யார், நம்ம பாரம்பரியம் என்னன்னு. ஆனால் பெரியவா சொல்லி கொடுக்குறாப்பில்ப்பா. இப்படி இந்த அம்பியர் வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு பெரியவா அல்ஹிபுரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்தால், அந்த அல்ஹிபுரம் வழியால் வேணி வீராபுரம் அப்படின்னு ஒரு இடம். அந்த வேணி வீராபுரத்துக்கு வரா. அது மெயின் ரோட்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி உள்ளுக்குள்ளே போகணும். அந்த ஊருக்கு எதுக்கு போனா அப்படின்னா, அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிடுது. பெரியவா பெல்லாரியில் இருக்கிறது அந்த வேணி வீராபுரம் ஜனங்கள்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். என்ன அப்படின்னா, பெரியவா பாதம் எங்கள் ஊரில் படணும், எங்கள் ஊருக்கு வரணும், எங்கள் கிராமத்துக்கு வரணும். எங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம் என்னென்னா, 10 வருஷமாக மழை இல்லை. எங்கள் ஊரில் மழை பெஞ்சு 10 வருஷம் ஆச்சு. தீர்த்தத்துக்கெல்லாம் அவ்வளோ சிரமப்படும். அதனால் பெரியவா பாதம் படணும், பெரியவா பாதம் பட்டால் மழை வரும் அப்படின்னு பெரியவா பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா வாழலாம். இதுக்காக பெரியவா அங்கே போனா. சரி, பெரியவா போகிறா. அவளோ நம்பிக்கையில் பெரியவா வந்தால் மழை வரும்னு நம்பிக்கையோடு இருக்கா இல்லையா. என்ன நடந்தது அப்படின்னு, இந்த மெயின் ரோட்லேருந்து கிளம்பி இந்த வேணி வீராபுரம் உள்ளுக்குள்ளே போகிறா. அந்த ஊர் எல்லையில் காலை வச்சாலோ இல்லையோ, எங்கே இந்த மேகம் மூடித்து எப்படி மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுன்னு தெரில. கொட்டு 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 கொட்டுன்னு கொட்ட ஆரம்பிச்சிருது மழை. ஏதோ நாம் புராணங்கள்லாம் பார்க்குறோம். ரிஷ்யசங்கருங்கிற ஒரு மகரிஷி அவர் அழிச்சுன்னு வந்தால் அயோத்தியில் கோசல தேசத்தில் மழை பெய்யணும்னு சொன்னால் அப்படி இல்லை. இது பரம சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ நடந்தது. இதெல்லாம் 1978ஆம் வருஷம் நடந்தது. இப்படி இந்த யாத்திரையில் இன்னும் பல இடங்களில் பார்க்க போகிறோம். மழையே இல்லாத இடம், வருஷக்கணக்காக மழை இல்லாத இடம், வருஷக்கணக்காக மழை இல்லை. பெரியவா சரித்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இந்த வருஷக்கணக்காக மழை இல்லாத இடத்துல பெரியவா பாதம் பட்டோன்னு பெரியவா போனோடனே மழை கொட்டியிருக்கு அப்படின்னு ஆயிரக்கணக்கான நிகழ்ச்சிகள் சொல்லலாம். இந்த வேணி வீராபுரத்தில் பெரியவா எல்லையில் காலை வச்சோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுது. மழை கொட்டு கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுறது. பெரியவா வரேன்னு சொல்லிட்டா உள்ளே போயின்னு இருக்கா. போகிறா. அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு பரம சந்தோஷம். 10 வருஷமாக மழை இல்லாதவாளுக்கு கொட்டு கொட்டுன்னு ஒரு மழை கொட்டிதுன்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்படியே அந்த ஊரில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் குழந்தைகளாகட்டும் எல்லாரும் பக்தி பரவேசத்தில் அப்படியே பகவான் நாமாவை சொல்லிண்டு ஆடிண்டு பாடிண்டு உற்சாகமாக வரவேற்கிற. எல்லாரும் சொட்ட சொட்ட நினைஞ்சுன்னு தான் இருக்கா. இருந்தால் கூட ஆர்வத்தில் எல்லாரும் வரவேற்று பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவா உடனே கிளம்பிட்டான் அந்த ஊரை விட்டு. வந்தாச்சு, அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு, மழை கொட்டியாச்சு, அவளோட தாகத்தை தீர்த்தாச்சு. கிளம்பினா அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் இப்பேற்பட்ட ஒரு மகான் வந்திருக்கார், தபஸ்வி வந்திருக்கார், அவள் பாதம் பட்டோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு. அவளுக்கு சந்தோஷம் இருக்காதா? இல்லை பெரியவாளை விடுறதுக்கு தான் மனசு வருமா? அவள் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. அப்புறம் கேட்டா, அவள் நன்றியா தானே காணிக்க செலுத்தணுமே, என்ன பண்ணுறது, பெரியவாளுக்கு நாங்கள் என்ன கொடுப்போம்? இப்படி வந்து மழை பெய்யாத ஊரில் 10 வருஷமாக மழை இல்லாத இடத்துல பெரியவா மழையை கொட்டி எங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிக்கா, எங்கள் தாத்தெல்லாம் தெரியும், நாங்கள் திருப்பி என்ன கைமாறு செய்யறதுன்னு தெரியல, பெரியவாளுக்கு என்ன காணிக்க தரதுன்னு தெரியல அப்படின்னு அவள் கண்ணீரும் மனசு உருக பிரார்த்தனை பண்ணுறதே. பெரியவா கேட்டது என்ன தெரியுமா அவள்கிட்ட காணிக்க? ஆச்சரியம். பெரியவா உடனே சொல்கிறா, நீ என்ன பண்ணணும், ஒன்றும் தர வேண்டாம், ஒரு கோணி சாக்கு கோணி இருந்தால் கொடுன்னா. என்னையாது?
6 சாக்கு கோணியா எதுக்குன்னு, நாங்கள் 6 பேர் போகிறோம், இந்த மழை திருப்பி வெந்துருத்துனா நனையாத இருக்கிறதுக்கு தலையில் போட்டுக்கிறதுக்கு. இந்த யாத்திரையில் பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோணியை போட்டுனே தான், இல்லை என்ன குடம் எடுத்துன்னு போக முடியுமா, என்ன எடுத்துன்னு போக முடியும், கோணி சாக்கை போட்டுன்னு தலையில் போட்டுன்னு முட்டாக்கா போட்டுன்னு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அதனால் எங்களுக்கு 6 கோணி கொடு, நாங்கள் நனையாத போகிறதுக்கு. அந்த ஜனங்கள்லாம் கதறி எடுத்து உருகித்து. இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பெரியவாளுக்கு என்ன கொடுக்கணும், அவள் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கு தான் அவள் வந்திருக்காளே வழிய, நாம் ஏதானும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பிரதியாக பெரியவாளுக்கு ஏதானும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா நம்மளால என்ன கொடுக்க முடியும்னார், நம்மளோட மனசை கொடுக்கலாம், அவ்வளோதான். நம்மளோட சித்தத்தை முழுக்கலும் அங்கே பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணணும். நம்ம மனசை கொடுக்கறதுன்னா என்ன, மனசுங்கிறது என்ன, எண்ணம் தானே அதோட ஸ்வரூபம். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எப்பொழுதும் பெரியவா ஸ்மரணையாகவே இருக்கிறது, பெரியவா ஞாபகமாகவே இருக்கிறது, பெரியவா நினைப்பிலே இருக்கிறது, பெரியவா சிந்தனையிலே இருக்கிறது. இதுதான் மனசை கொடுக்கறது அப்படின்னா. அதனால் எப்போ பாரு இப்பேற்பட்ட கிருபாளு, இப்பேற்பட்ட தயாளு, இப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி அவளை மனசில் நினைச்சுட்டே இருக்கணும். அதுதான் நம்ம அவளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றே ஒன்று நம்மள்கிட்ட இருக்குமே வழிய, வேறு ஒன்றும் வெளியில் கொடுக்கறதுக்கு, பாக்கியமாக கொடுக்கறதுக்கு எதுவும் நம்மள்கிட்டையும் இல்லை, அவளுக்கும் தேவையும் இல்லை. அப்படி இந்த வேணி வீராபுரத்தில் அப்படி ஒரு மழையை கொண்டு வந்தா. இப்படி இவன் நாகப்பட்டினம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, முன்னால் ஒரு யாத்திரையில் இருக்கிறதே நாகப்பட்டினத்தில் இருந்தா. இந்த நாகப்பட்டினத்தில் நீலாயுதாட்சி கோவில் எய்த்தாப்புல பெரிய குளம்லாம் இருக்குது. இந்த நாகப்பட்டினத்துலேயும் மழை இல்லை, ரொம்ப நாளாக மழை இல்லாத இருந்து இந்த ஜனங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டுருந்தா. அந்த கோவில் குளத்தில் இந்த தெப்போத்சவம்லாம் நடக்கும். இந்த தெப்பம் விடுறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லாத வறண்டு போயிடுத்து. அந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இத்தனை பெரிய குளத்தில் தெப்பத்துக்கு விடுறதுக்கு, தெப்போத்சவம் பண்ணுறதுக்கு முடியாத, தண்ணி இல்லாத இருக்குது அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு இறங்கி போனால் அந்த குளத்தில் துளியூண்டு இப்படி குட்டை மாதிரி தேங்கி கிடக்கு, மழை தண்ணி தேங்கினாப்பில் அதில் தேங்கியிருக்கு. அதில் போய் பெரியவா இறங்கி நின்றுண்டு காலை வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணினா ஆகாசத்தை பார்த்துட்டே ஜபம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. கரும்பன கச்சை கடவுள் வாழ்க, அருந்தவர் கருளும் ஆதி வாழ்க, அச்சம் தவிர்த்த சேவகல் வாழ்க, நிச்சலும் ஈர்த்து ஆட்கொள்வோன் வாழ்க, சூழிரும் துன்பம் துடைப்போன் வாழ்க, எய்தினர்க்கு ஆரமுது அளிப்போன் வாழ்க, கூரிருள் புத்தொடு புனிப்போன் வாழ்க, பேரமை தோழி காதலன் வாழ்க, ஏதிலர்க்கு ஏதில்யம் இறைவன் வாழ்க, காதலர்க்கு எய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க, நச்சர வாட்டியன் நம்பன் போற்றி, பிச்சமை ஏற்றிய பெரியோன் போற்றி, நீற்றொடு தோற்றவல்லோன் போற்றி, நாட்டிசை நடப்பன நடாய் கிடப்பன கிடாய் நிற்பன நெறி, சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன், இச்சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன், உள்ளத்துணர்ச்சியில் கொள்ளவும் படான், கண்முதல் புலனார் காட்சியும் இல்லோன்,
வெளிப்பட வகுத்தோன் பூவில் நாற்றம் போன்றுயர்ந்து எங்கும் ஒழிவர நிறைந்து மேவிய பெருமை இன்றனக்கு எளிவந்து அருளி அழிதரும் ஆக்கை ஒழியச் செய்த ஒன்பொருள் இன்றனக்கு எளிவந்து இருந்தனன் போற்றி. அழிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி. ஊற்றிருந்துள்ளம் களிப்போன் போற்றி. ஆற்றா இன்பம் அலர்ந்து அலை செய்ய போற்றா ஆக்கையை பொறுத்தல் புகழே. மரகதக் குவா அல் மாமணி பிறக்கம் மின் ஒளி கொண்ட பொன் ஒளி திகழ திசைமுகன் சென்று தேடினர்க்கு ஒளித்தூம் முறை ஒளி ஒற்றே முயன்றவர்க்கு ஒளித்தூம் ஒற்றுமை கொண்டு நோக்கும் உள்ளத்து உற்றவர் வருந்த உரைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் மறைத்திறம் நோக்கி வருந்தினர்க்கு ஒளித்தும் இத்தந்திரத்தில் காண்டும் என்று இருந்தோர்க்கு அத்தந்திரத்தின் அவ்வையின் ஒளித்தும் முனிவு அறநோக்கி நனிவர கௌவி ஆண் எனத் தோன்றி அலியனப் பெயர்ந்து வாழ்நுதற் பெண்ணென ஒளித்தும் சேண்மையின் ஐம்புலன் செலவிடுத்து அறுவரை தொறும் போய் துற்றவை துறந்த வெற்றுயிர் ஆக்கை அருந்தவர் காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும் ஒன்றுண்டு இல்லை என்றறிவொளித்தும் பண்டே பயில்தொறும் இன்றே பயில்தொறும் ஒளிக்கும் சோரனை கண்டனும் ஆர்மின் நான் மலர்பிணையலில் தாழ் தலையிடுமின் சுற்றுமின் சூழ்மின் தொடர்மின் விடேன்மின் பற்றுமில் என்று அவர் பற்று முற்று ஒளித்தும் தன்னேரில் நோன்
தானேயான தன்மை என்னேர் அணையோர் கேட்க வந்து இயம்பி அறை கூவி ஆட்கொண்டு அருளி மறையோர் கோலம் காட்டி அருளலும் உளையா அன்பு என்புருக ஓலமிட்டு அலைகடல் தீரையில் ஆத்தார் தோங்கி தலை தடுமாறாம் வீழ்ந்து புரண்டலரி தலை தடுமாறா வீழ்ந்து புரண்டு அலரி பித்தரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்து நாட்டவர் மருளவும் கேட்டவர் வியப்பவும் கடைக்களி தேற்றா தடப்பெருமதத்தின் கடைக்களிறு ஏற்றா தடப்பெருமதத்தின் ஆற்றேனாக அவயவயம் சுவைதரு போல்தேன் கொண்டு செய்தனன் ஏற்றாறு மூதூர் எழில் நகையறியில் வீழ்வித்து ஆங்கு அன்று அருட்பெரும் தீயில் அடியோம் அடிக்குடில் ஒருத்தரும் வழாமை ஒடுக்கினன் தடக்கையின் நெல்லிக்கனியன காயினல் சொல்லுவது அறியேன் வாழி முறையோ தரியேன் நாயேன் தான் எனச் செய்தது தெரியேன் ஆவா செத்தேல் அடியேற்கு அருளியது அறியேன் பருகியும் ஆரேன் விழுங்கியும் ஒல்லகில்லேன் செழுந்தன் பார்க்கடல் திரை புரைவித்து உவாக்கடல் நள்ளு நீர் உள்ள கந்ததும்ப வாக்கிறந்து அமுதம் மயிர்கால் தோறும் தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேல் ஊந்தழை தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேன் ஊந்தழை குரம்பை தோறும்
நாயுடல் அகத்தே குரம்பை கொண்டு இந்தேல் பாய்த்தி நிரம்பிய அற்புதமான அமுத தாரைகள் எற்பு துளைதொரும் ஏற்றினல் உருகுவது உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்தாங்கனக்கு உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்து ஆம்கனக்கு அள்ளூர் ஆக்கை அமைத்தனல் ஒள்ளிய கண்ணற்கனி தேர் களிரன கடைமுறை என்னையும் இருப்பதாக்கினன் என்னில் கருணை வாழ்ந்தேன் கலக்க அருளொடு பராமுது ஆக்கினல் பிரமன்மாரியா பெற்றியோனே பிரமன் மாலரியா பெற்றியோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கினுவீர்காலேலோ உறங்கினுவீர்காலேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேலோ. ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே
எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.